Yeah, this is what exactly we're supposed to do. This problem is 3 into 27 to the power of n plus 1 plus 9 into 3 to the power of 3n minus 1 divided by 8 into 3 to the power of that is 3n minus 5 into 3 to the power of 3 whole to the power of n. This is the problem. Now it is simplified. The problem that we have encountered. Okay, are you listening to me? Hello? Am I audible? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Yeah. Now the problem that I've encountered here in this last stage, here in this third or fourth step, and due to this symbol plus, and this made us quite worried about how to simplify this or how to apply the law. And here, what exactly we're supposed to do? We have to take 3 to the power of n as common, and 3 to the power of n plus 4 plus 3 to the power of n plus 1. Here exactly where we are going to end up here. Now, if you do this, if we are going to simplify this, this is going to be 3 to the power of n into 3 to the power of 4 plus 3 to the power of n into 3 to the power of 1. That we can do. Now, if you take common, 3 to the power of 3n is the common. Now, 3 to the power of 4 plus 3 to the power of 1. Now, again, here also 3 to the power of 3n, 3 to the power of 3n is common. And if you take that common there, 2 to the power of 3 minus 5 is going to be denominator. Okay, rest is all about your mere simplification. You will get 3 to the power of 3n, 3 to the power of 3n, both numerator and denominator. Now that is going to be, okay, 84 by 3, and that is 28 is the answer. Okay, please check it again. Okay, think twice, thrice. Think again and again. And you have any particular doubts, or if you need any clarifications, please ask me. All of you, to the whole class I'm telling. The whole class. These are all the things which where exactly you feel some kind of difficulty in solving. Okay, where some kind of adjustment is required. Direct ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪೀಪಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು they'll do it somehow, no problem. But for an ordinary student, for a common one, okay, who is not more smart, okay, is not more intelligent, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಲೋ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಈತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಲೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಹಲೋ ಹಲೋ. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಕಾಂತ್. Okay, you did well, and okay, it's fine. Good attempt. Right answer. Okay. Yes, Srikanth. Okay, man. Okay, if you just follow these steps, that's more than enough. The answer is 84 by 3. Are you all fine? Hello? Hello? Yes, sir. Please Yes, copy. Yes, sir. Please, I want all of you should copy this neatly. No, there is something called legitimacy.
No, legitimacy means without any no overwriting and all. Be legitimate. There is a word called as be legitimate. ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಈವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ವರಿಡ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ n ಇದೆಯಾ 3 ಇದೆಯಾ 8 ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್. Okay, any questions that I can address now? Hello? Any questions, please? Any questions? Please answer. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ? No questions, sir. No questions. Sumed? Where is question, Sumed? sir. Sumed, yeah, I hope you have rectified it, right? Yeah, sir. Yeah, I got it. I had done one mistake. Yes. Don't worry about the mistakes. Don't worry about the mistakes. Don't Yes, worry about your falses. Don't worry about your the kind of derailments and all. Don't worry. Yes, sir. Study the life story of Ratan Tata. You'll come to know about the value of mistakes. Yes, sir. Okay. Take the role model of Ratan Tata. You'll come to know about the value of mistakes. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಾಗ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. Okay, now it's not the right time to quote the case of Ratan Tata and the conversation between one of the very famous CEO of an American company and Ratan Tata and the value of mistakes. Need not worry about the mistakes. Marks is not my goal. I'm just making it very much clear. I'm not expecting all of you to score out of out. ನಂದು ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. The concept should be clear. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. The concept should be clear. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಕು ಅಂದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಯರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲ್ಸಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಕಲಿಯೋದು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ. Shall I move on to the next slide? ರತನ್ ಟಾಟಾ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಒಂದು ರತನ್ ಟಾಟಾದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll share the case study example of Ratan Tata and the conversation between one of the famous American CEO. Okay, shall I continue with the next one? Yes, sir. Yes, sir. No doubts, Nagadanush? No, sir. No, sir. Okay, fine. Now, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್, ಓಕೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, I'll just go very slow. Don't worry about the kind of the time and all. Okay, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Loss of indices
and laws of logarithms are very much related. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 2 ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು dedicate more time for logarithms, one's online and another offline. What do you say? Let us try to understand the laws of logarithms online, and I'll be repeating the same thing in offline also. What do you say? Sir, what about determinants, sir? Hello? Sir, you said you will start with the determinants. Yeah, determinants will start with after logarithms. Okay, sir. Yeah, after logarithms I'll start, because determinants are even more difficult to discuss it online, because you will get more elaborative formulas, simultaneous equations ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ಕಿಂತ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ, ಲಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ತರ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಇದು ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Is it okay? Fine. Hello, sir. Yeah, tell me. Manjunath, sir. Yes. Sir, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಆದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. Yes, madam. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. Okay, madam. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇನೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. Okay, madam. ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಟಾನಮಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. Okay, madam. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತು. ಇದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು PPT ಮಾಡಿ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದೌದೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಂಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಪಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಗದೇನೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗ ಆತರ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಡೇ ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ PPT ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ PPT ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಡೇ ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನೆನೆ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಜೊತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100 ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪದೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆತರ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಹೋಪ್. ಓಕೆ, ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೇನೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 hours ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ PPT ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, PPT ಮಾಡಿ, PDF ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 3 hours ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ, ಓಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆತರ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಾಗಂತ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೋತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಗಿವ್ ಯರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್, ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ PPTಗಳನ್ನ ತಂದು ಇಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 1-2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, somebody is telling good morning sir. ಯಾರಿದು? ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ 4 laws. ಕಾಪಿ ದ 4 laws. Copy the 4 laws of logarithms. Just copy. I said these 4 laws are just similar to your indices. Hello? Copy the 4 laws. Yes, sir, we are copying. One by one. Yes, sir. Doing so. ಕಾಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? Hita. One second, I'll just talk to Hita and they'll come back to you.
Yes. Mayur KK. Yeah. You need to practice these laws just similar to indices. ಅದೇ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 14 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 10 years. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 10 marks. Yeah. Tell me, man. Sir, lot the topics ಇಲ್ಲಿ 10 marks or 15 marks ಗೆ sir? 10 marks. 15 marks ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಲಾಗಿಂದ. Okay sir. Okay. Around 10 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು 14 problems I have selected and all the things are solved. Fine. Shall I continue with the next one? Yeah sir. Okay, I read. Yeah, tell me. Sir, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್. ಆಯ್ತು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು 5 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. The fourth law. The fourth law is most crucial. Very important. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಲಾನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Yeah. Log m to the base a is equal to log m to the base b divided by log a to the base b ಅಂತ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Log mn to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. First formula, first law. Next, second one, log m to the power of n to the base a is equal to n log m to the base a. ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಏನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, that's what exactly how we read it. Log m divided by n to the base a, log m divided by n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a. That's what exactly we call it as. ಈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಎ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ದ ಬೇಸ್ ಮೇ ಬಿ 10. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ this is ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ದ ಬೇಸ್ ಮೇ ಬಿ 10. We call it as decimal number system. Base may be 2. That is, we call it binary number system. Our base may be e. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 4 ಲಾಬ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Shall I continue? Hello? Shall I continue? I said to the next slide. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Take this problem. Question number 1. ನಾ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದು 10 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಬರ್ತವೆ. Two log 6 plus 6 log 2 divided by 4 log 2 plus log 27 minus log 9. ಇದು ಬೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬೇಸ್ as 10. Unless and otherwise it is mentioned. Note my point. Correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Unless and otherwise mentioned, we consider the base as 10. Decimal number system base ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we consider the base as 10. Because we are using decimal number system. General ಆಗಿ ನಾವು 0 to 9 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ 0 to 9 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah, sir. 0 to 9 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬೇಸ್ as 10. ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಓಕೆ ಅದು ಬೇಸ್ 10 ನ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, that doesn't not make much difference. ಅದೇ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇಸ್ 10 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸ್ 10 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? Yes, sir. Unless and otherwise. Unless and otherwise it is mentioned, the base is considered as 10. Log to the base 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes, sir. 2 log 6 plus 6 log 2 divided by 4 log 2 plus log 27 minus log 9 ಅಂತ. Okay, look at this. Second step. Go to second step. 2 log ಆದ್ಮೇಲೆ again 6 is written as 2 into 3 log mn. 2 into 3 ನ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. The 2 into 3 you can write it like this. 2 into 3 ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 into 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 6 log 2 Sir, ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ 6 ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಲಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. Okay, okay. Sir, In please this repeat first in the sir.
ಅಲ್ಲ ಅವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಂಡಿಸಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವ್ ಏನಿದ್ರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪವರ್ಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೈಟಾ? ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೈಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಾವು log 6 is to be considered as the one which needs some kind of simplification, not your 2 remains as 2 ಅಷ್ಟೇ. somehow ಅದೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ 6 ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ log 2 ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆ log 2 into 3 ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 6 log 2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, log 2 ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು 2 into 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, 1 ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. 27 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, log 3 to the power of 3. 27 can be written as 3 into 3 into 3. ಇದು 27 ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. 3 3 9 9 3 27. 3 to the power of 3 ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಲೋ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ತರ 9 ನೋಡಿ, 9 is written as 3 to the power of 2. ನೈನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, understood? Hello? Yes sir. Now you can think of applying the loss. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾ. log 2 into 3. Which law that you can apply now? Log m into n. Log mn. Nodi first law. Look at the first law. Look at the first law and the first term here. Log mn. No, illi log 2 into 3. Oh, good, Srikanth. Understood the first step. Srikanth, hello? Srikanth, are you audible? Sorry, am I audible? Srikanth, Srikanth, unmute yourself. Srikanth, unmute. Please explain that first step. Yeah. Srikanth, explain the first step. ಮಾತಾಡೋ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋ. Your mic is not working, my God. Okay, now this is what I said. 2 as it is, log mn can be written as log m plus log n. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ, log mn is written as log m to the base a plus log n to the base a. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ log 3 plus log 2. ಫಾಲೋಡ್? Yes sir. Next.
6 log 2 6 log 2 you can keep as it is. Now divided by 4 log 2 plus log 27 is written as log 3 to the power of 3. Log m whole to the power of n. There is a formula. Sir, second law. N log m. Look at this. 3 log 3. Denominator 3 log 3. You got it? Saita. Second law. Second law. Hello. Yes, sir. Have you followed? Deepak, artha aita? Second law artha aita? ಹಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Log 27 ನ log 3 to the power of 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 27 is written as 3 into 3 into 3, ರೈಟಾ? ಹಲೋ? Yes, sir. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can write this as 3 log 3. Log 3 to the power of 3 can be written as 3 log 3. Minus ಇಲ್ಲಿ log 3 power 2 ಇದೆ, same can be written as minus 2 log 3. N log m. Again that is second law. Log m to the power of n, 3 to the power of 2. 9 ನ already 27 ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ 9 ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ. 3 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. That is 2 log 3. Base ಬಗ್ಗೆ don't worry. Don't worry about the base now. Common base ಅಂತ. Don't worry about the base. We consider that as a common base. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we consider that as a common base ಅಷ್ಟೇ. Followed? Yeah. Now Yes, we sir. you copy the next step also. ಇಷ್ಟು ಲಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. I'll go to full screen and you just copy after the loss. Okay, you just copy and simplify. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. ಹಲೋ? ಸರ್ ಯಾ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 6 log 3 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದೇ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 6 log 3 ಇದೆಯಲ್ಲ. 6 log 3 that 6 log 2 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ 6 log 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಎರರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ log 3, ದಟ್ ಇಸ್ 6 log 2. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ವೇನಾ? ಸರ್ ಹೌದು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಓಕೆ, 6 log 2 ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ.
ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು 6 log 2. Understood? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Are you happy? Are you happy now? Yes, sir. Confidence ಬಂತ ಸ್ವಲ್ಪ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. Gradually I'll build it, don't worry. I'm here to build your confidence, don't worry. But ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಣ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓಕೆ, ನಾವೊಬ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ PPT ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ okay, I have spent so much of time. Are you getting my point? Yes, sir. Getting, sir. Yeah. Yes, there is a lot of effort behind this, man. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಳ್ಸಿರೋ PPTಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದು ಒನ್ ಡೇ ಮೊದಲೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ. ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ today's class will be uploaded by this evening. It will be there in my YouTube. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು, ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. Your choice. Okay, yeah, Mayur. Sir, please explain me last third step, sir. Log 3 plus 8 log 2 divided by log 3 plus 4 log 2. Adu is, sir, the step. 2 log 3 plus 2 plus 6 log 2. That one, huh? Sir, Okay. that one. Okay. That log 2. This is, as I said, okay, this is 6 log 2 ನೀವು ಬರ್ಕೋ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ 6 log 2 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Yes, sir, done, sir. Okay, 6 log 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 log 2 ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 6 log 2 ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Yes, sir. 2 log 2 plus 6 log 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಈಗ log 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 plus 6 ಆಗತ್ತಾ? Ha, sir. ನೋಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. You got it? Sorry, 1 second. 6 plus 2 whole bracket log 2. Nodi, understood? Now this is 8 log 2. Yes, sir, got it. Understood? Followed? Yes, sir, followed, sir. Yeah. Now this is 2 log 3 plus 8 log 2
Now denominator is okay. This is again okay. 3 minus 2 agutte. That is log 3 agutte idu. 3 minus 2, that is 1. 1 log 3, or simply it is log 3, and 4 log 2. Log 3 plus 4 log 2, log 3 plus 4 log 2 common agutte. Okay, both gets cancelled. The answer remains 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. Appa, thanks Kana. Yeah, sir. Got it, sir. Thank you, sir. I have to say thanks to you, because these things lot many ಏನಂತಾರೆ one side ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದರದ್ದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಕುರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Hello? Yeah, sir. Got it. Yeah. Yes, sir. Anybody, any doubts? Any questions? Hello? Any questions? Sir? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ Sir, till now, no doubt, sir. Till now, no doubts. Okay. ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಒಂದು 12-13 ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 36 ಜನ ಇದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 36 members. Hello? Wait a minute, I'll just get your attendance. Shall I close it? Hello? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Shall I close it? No more doubts, right? No, sir. No doubt. Okay. No, sir. You can wait till the evening, and I'll upload this video to the YouTube, and you can watch it again. But ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, you can view it again and again. 2-3 ಸರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. No problem. Okay. Yes, sir. I'm just Sure, closing it. Okay. Whoever not yet subscribed to my channel, please subscribe to my YouTube channel. It is for your benefit, and okay, all my videos are available online. Anytime you can, it's at your will. You can check it. You can view it. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Done. Thank you, sir. Okay. Thank done. you, sir. Okay. Thank you, sir.
Thank you.